흑백 요리사 보고 한국 음식 먹으러 한국행 티켓 예약. 전 세계가 흑백 요리사에 열광하며 한국의 미식 문화에 빠져들고 있습니다. 넷플릭스 요리 서바이벌 예능 흑백 요리사는 제야의 고수인 흑수저 셰프들과 국내 스타 셰프인 백수저 셰프들이 치열한 요리 대결을 펼치는 프로그램으로 미쉐린 스타 셰프부터 다양한 배경의 셰프들이 등장해 화제를 모았는데요. 이 프로그램은 공개된 이후 대만, 싱가포르, 홍콩 등 아시아 주요 국가에서 1위를 차지하며 전 세계적인 인기를 얻고 있습니다. 총 28개국에서 탑 10에 진입하는 성과를 보이며 한국 음식과 문화를 전 세계에 널리 알리고 있습니다. 이제 마지막 주 대결을 앞두고 전 세계 팬들의 관심이 집중되고 있는데요. 특히 흑수저 나폴리 마피아에 대한 해외 관심이 급격히 증가하고 있는데요. 그의 독창적인 요리 스타일과 편의점 재료를 활용한 밤 티라미수는 많은 시청자들의 마음을 사로잡았습니다. 나폴리 출신 셰프의 이탈리아 디저트를 한국적인 재료와 결합한 요리는 해외 팬들 사이에서 큰 화제가 되었고 프로그램에서 심사위원들의 극찬을 받기도 했습니다. 그가 만든 요리는 단순한 디저트를 넘어 세계 각국에서 한식을 경험하고 싶어하는 외국인들에게 새로운 영감을 제공했습니다. 실제로 그의 밤 티라미수는 편의점 CU와의 협업으로 출시될 예정이며 이는 한국 음식의 접근성을 높이는 동시에 세계적인 미식 문화로 성장하는 한식을 상징적으로 보여주는 예시로 주목받고 있습니다. 인도네시아에 거주하는 유튜버 달린 로에나는 프로그램에서 소개된 나폴리 마피아의 밤 티라미수를 재현한 영상을 올렸습니다. So I recently came across this reality show on Netflix called Culinary Class Wars or 흑백 요리사, and I've been obsessed with it since then. And that made me want to recreate the chestnut tiramisu from the Convenience Market Challenge so bad. I really wish I still live in Korea though, because it would have been so much easier for me to find all the ingredients at the convenience stores. But I still managed to gather everything here in Indo, and let me tell you, this chestnut tiramisu is actually really good for a convenience store dessert. It is so simple to make, and I highly recommend you all to give it a try. 흑백 요리사가 전 세계적으로 주목받으면서 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 외국인 시청자들의 열정적인 반응이 끊이지 않고 있습니다. 한 시청자는 이렇게 말했습니다. 쇼에서 가장 맛보고 싶거나 요리법을 배우고 싶은 요리는 무엇인가요? 아직 10화를 보지 않았지만 9화를 보고 나서 정말 궁금해졌어요. 트리플 중국 레스토랑의 마라 새우만두, 나폴리 마피아의 밤 티라미수. 하나만 고르기엔 너무 어렵네요. 에드워드 리, 트리플 스타, 셀프메이드 셰프, 만화책 셰프의 요리들도 모두 맛있어 보여요. 급식왕이 탈락 라운드에서 요리한 것도 맛보고 싶고 셰프 안처럼 눈을 깜빡일지 궁금하네요. 또 다른 팬은 프로그램의 영향력을 실감하며 소식을 전했습니다. 편의점 매치에서 스폰서였던 CU에서 마피아의 밤 티라미수를 출시한다고 하네요. 또 다른 팬은 프로그램에 등장한 요리에 대한 열망을 표현했습니다. 이모카세 이모의 김이요. 사람들이 계속 주문하는 걸 보니까 저도 먹어보고 싶어졌어요. 모두가 재주문하는 마라 만두도 좋아요. 해외 팬들은 단순히 프로그램을 시청하는 것에 그치지 않고 직접 요리를 재현하려는 도전에도 나서고 있습니다. 호주 시드니의 레이트 나잇 안나는 정지선 셰프의 마라 크림 딤섬을 재현하며 I remade this crazy mala cream dim sum from the latest Netflix show Culinary Class Wars. In case you didn't know, this is like the cooking show version of Physical 100 where 100 people compete in a culinary showdown. You guys know how much I love putting a creative spin to dishes, so when Chef Chong Ji-son made her version of fried shrimp balls with mala cream sauce, I almost fell off my couch because the crunch was unreal. And oh my gosh, the first batch was such a fail because I put too much shrimp paste and ended up looking like an arancini. So the second time I made the shrimp balls smaller and laid a lot more pastry to get that crunchy texture. And it turned out so much better. I actually preferred having little bits of chili in the mala sauce, but to replicate the original dish, I pushed it through a sieve. All the mukbangers on the show were raving about this dish, even though I've never had fried shrimp balls before. This was so crunchy and delicious. What Netflix dish should I recreate next? 레이트 나잇 아나가 재현한 마라 크림 딤섬에 대한 반응 역시 뜨거웠습니다. 한 시청자는 우리 가족 모두 이 프로그램을 정말 좋아해요. 마라 크림 딤섬을 보고 이걸 집에서 만들어 볼 수 있을까 이야기를 나누고 있었어요. 정말 놀라운 작품이에요 라고 감탄하며 해당 요리의 완성도를 칭찬했습니다. 또 다른 시청자는 정말 대단해요. 미쳤어요 라고 말하며 딤섬의 놀라운 비주얼을 극찬했습니다. 한편 미국의 요리 유튜버 마이헬시디시는 오이 김치를 소개. So how you eat this is it's typically served as a side dish. You eat it with rice and some kind of grilled meat. I'm literally obsessed with cucumber kimchi and I cannot believe I've never showed you guys how to make it. You need 8 Persian cucumbers, half a tablespoon of salt to draw out the moisture. And this is all the liquid that has been released. We're going to pour this out. Now we're adding the minced garlic, the onion, and green onions.
This is goji garu, 2 tablespoons of that, 2 teaspoons of sugar, a quarter cup of rice wine vinegar, quarter cup of sesame oil, sprinkle some sesame seeds. I'm putting the cucumber, kimchi in Tupperware and refrigerating for at least 30 minutes, but the best tasting would be overnight. 이 영상에 대한 댓글들은 오이김치에 대한 뜨거운 반응을 보여주고 있습니다. 저는 오이김치를 완전 좋아해요. 진짜 너무 맛있어요. 밥이랑 계란이랑 같이 먹어요. 이제 가서 만들어야겠네요. 예, 한국 음식. 김치를 만드는 다양한 방법이 있어요. 쌀 식초 대신에 백식초를 사용할 수 있지만 양을 약 4테이블스푼으로 줄이고 원하시면 더 추가하세요. 저는 참기름 양을 2에서 3테이블스푼으로 줄여요. 그냥 빨리 드시려고 하세요. 냉장고에 오래 두면 더 많은 즙이 생기면서 김치가 물러지기 시작해요. 제가 아는 바로는 이 김치들은 나파 김치처럼 발효되지 않아요. 밥과 함께 먹는 게 최고예요. 팁을 공유했습니다. 해외 팬들은 한국 고급 요리를 경험하고자 하는 열망이 커지면서 한국 레스토랑 예약으로 이어지고 있습니다. 한 해외 커뮤니티에서는 서울에서 16만 원 이하로 즐길 수 있는 파인다이닝 레스토랑을 추천해달라는 글이 올라왔으며 이에 대한 다양한 조언들이 쏟아졌습니다. 이용자들은 캐치테이블 앱에서 저렴한 가격으로 고급 요리를 예약할 수 있는 방법을 공유하며 최근 넷플릭스에 나온 셰프들의 레스토랑도 쉽게 예약할 수 있다고 추천했습니다. 이는 흑백 요리사 의 팬들이 실제로 한국을 방문해 프로그램에 나온 셰프들의 식당에서 식사를 경험하고자 하는 강한 열망을 드러낸 예시입니다. 이러한 한국 음식에 대한 관심은 넷플릭스뿐만 아니라 세계 각지에서 열리는 음식 박람회와 한식 관련 행사에서도 확인할 수 있습니다. 최근 뉴욕타임스는 뉴욕에서 열린 한국 음식 축제에 대한 기사를 통해 Korean food is no longer just kimchi 라고 평하며 이제는 다양한 한식 요리들이 국제적인 주목을 받고 있다고 언급했습니다. 특히 뉴욕과 런던, 파리 등의 주요 도시에서는 한식 레스토랑들이 미슐랭 가이드에 오르며 큰 인기를 끌고 있습니다. 이러한 글로벌 한식 열풍은 단순한 트렌드를 넘어 한국 요리의 독창성과 깊이를 세계에 알리는 데 큰 기여를 하고 있습니다. 이처럼 2030 세대의 미식 트렌드는 한국 내에서도 파인다이닝 열풍을 일으키고 있습니다. 최근 몇 달간 오마카세에 대한 검색량은 줄어들었으나 파인다이닝에 대한 관심은 급격히 증가하고 있으며 한국 내 고급 레스토랑 예약률도 함께 상승하고 있습니다. 프로그램의 영향으로 한국의 미식 문화가 세계적으로 확산되고 있으며 이에 따라 한국 외식업계도 큰 관심을 받고 있습니다. 특히 파인다이닝에 대한 관심도 함께 급상승하고 있습니다. 네이버 데이터랩의 통계에 따르면 최근 2030 세대 사이에서 파인다이닝에 대한 검색량이 급격히 증가하고 있으며 오마카세에 비해 더 주목받고 있는 상황입니다. 파인다이닝은 고급 재료와 창의적인 요리를 중심으로 제공되는 식사를 의미하며 이번 흑백 요리사에 등장한 셰프들의 요리들이 이 트렌드를 크게 주도하고 있습니다. 해외 팬들 사이에서도 한국 고급 요리에 대한 관심이 커지면서 한국에 방문해 이러한 음식을 경험하고자 하는 열망이 높아지고 있습니다. 한국관광공사의 조사에 따르면 한국을 방문하는 외국인 관광객 중 64%가 한국 음식 체험을 주요 목적 중 하나로 꼽았으며 이는 한국의 한류 콘텐츠가 외국인 관광객 유치에 중요한 역할을 하고 있음을 보여줍니다. 한류 콘텐츠를 통해 전 세계적으로 한국 음식과 문화에 대한 관심이 높아지고 있으며 이러한 흐름은 앞으로도 계속될 전망입니다. 이와 같은 글로벌 인기는 한국 외식업계와 관광 산업에도 큰 영향을 미치고 있습니다. 출연 셰프들이 운영하는 식당들은 해외 관광객들의 문의와 예약이 급증하고 있으며 일부 식당은 이미 예약이 가득 찬 상태입니다. 넷플릭스 예능 흑백 요리사로 큰 인기를 끌고 있는 트리플 스타와 요리하는 도라이 두 셰프는 프로그램을 통해 국내는 물론 해외에서도 주목받으며 인기 스타로 떠올랐습니다. 특히 해외 팬들의 반응이 뜨겁습니다. 흑백 요리사에 출연한 이후 트리플 스타와 요리하는 도라이의 인기는 급상승했습니다. 요리하는 도라이는 대중교통을 이용할 때마다 사진 요청이 많아져 택시를 타고 다닌다고 할 정도로 인기를 실감하고 있으며 트리플 스타의 식당은 예약률이 2배로 상승했습니다. 요리하는 도라이는 요즘은 사진 찍자고 부탁하는 사람들이 너무 많아서 대중교통을 타기가 어려워요 라고 말하며 인기를 체감하는 모습을 보였습니다. 트리플 스타 역시 식당 예약이 열리자마자 꽉 차버립니다. 많은 분들이 찾아주셔서 정말 감사해요 라고 소감을 밝혔습니다. 이들의 인기는 국내에서만 머무르지 않고 해외에서도 큰 관심을 받고 있습니다. 두 셰프의 개인적인 이야기와 진솔한 모습들이 많은 사람들에게 감동을 주고 있으며 글로벌 팬들의 사랑을 받고 있는 상황입니다. 흑백 요리사는 넷플릭스에서 비영어권 TV 시리즈 부문에서 3주 연속 1위를 차지하며 전 세계적으로 큰 인기를 끌었습니다. 프로그램이 공개된 이후 K푸드에 대한 관심이 폭발적으로 증가했으며 외신에서도 이 프로그램을 주목하고 있습니다. 홍콩 사우스차이나 모닝포스트 SCMP에서는
이 프로그램은 한국의 음식 문화를 전 세계에 알리는 계기가 되었다. 라고 평가했고, 미국과 유럽을 포함한 다양한 국가에서도 한국 셰프들의 요리와 열정에 대한 찬사가 이어지고 있습니다. 해외 팬들은 두 셰프에 대한 호평과 함께 프로그램의 완성도에도 큰 감동을 받았습니다. 팬들의 반응을 살펴보면 요리하는 도라이와 트리플스타 인터뷰, 다른 참가자와의 추가 인터뷰도 있었으면 좋겠어요. 영어 자막도 포함해서요. 생명을 구하는 번역이네요. 정말 감사합니다. 두 사람의 나이가 궁금해요. 그리고 트리플스타의 자신감은 진짜 대단해요. 한국 리얼리티 경연은 최고예요. 피지컬 100과 거의 동일한 형식으로 진행되는 또 하나의 히트작이 나왔네요. 흑백 요리사. 한국 사람들은 정말 멋진 콘셉트를 가지고 있고 이를 실현시키기 위해 많은 노력을 하고 예산을 투자해요. 필리핀 리얼리티 쇼와 다르게 불필요한 드라마도 없고 도전 과제들이 잘 기획되어 있어요. 시즌2가 빨리 나왔으면 좋겠네요. P.S. 제 최애는 1. 트리플스타 정말 아름답고 재능 있는 남자. 2. 에드워드 리그는 멋지고 창의적이에요. 3. 요리하는 도라이 그의 분위기가 좋아요. 4. 나폴리 마피아 첫 요리 인상이 강렬했어요. 이처럼 해외 팬들은 두 셰프뿐만 아니라 프로그램의 전반적인 품질과 한국 리얼리티 쇼의 독창성에도 열광하고 있습니다. 흑백 요리사는 단순한 요리 경연을 넘어서 K푸드의 매력을 전 세계에 알리며 한국 리얼리티 프로그램의 새로운 성공 사례로 자리 잡았습니다. 해외 팬들 사이에서도 요리하는 도라이는 특히 많은 사랑을 받고 있습니다. 다양한 소셜미디어 플랫폼에서는 그를 향한 찬사가 이어지고 있는데요. 팬들의 반응을 살펴보면 요리하는 도라이는 정말 과소평가됐어. 대회 내내 최고의 요리들을 만들어냈고 여러 미슐랭 스타 셰프들을 이겼어. 최종 4위라는 성적도 정말 대단해. 그는 트리플 스타랑 성격이 완전 반대야. 트리플 스타는 침착하고 요리하는 도라이는 완전 정신없는 스타일이지. 그런데 둘은 친구라니. 결국 둘 다 음식에서 성공했으니 그게 가장 중요하지. 남편이 그를 보고 고라파덕 같다고 해서 그 이후로는 그가 스트레스 받으며 왔다 갔다 하는 모습이 더 사랑스럽게 보여. 두부 챌린지에서 그의 겸손한 태도와 엄마에 대한 사랑에 정말 감동했어. 그리고 그가 두부 먹여주겠다고 장난칠 때 정말 웃겼어. 겉으로는 강한 남자처럼 보이지만 속은 정말 여린 꽃 같아. 1대1 대결 때 너무 긴장해서 상대방을 껴안았을 때 정말 웃겼어. 멘탈이 항상 붕괴 직전이라 더 귀여워. 그래서 내가 제일 좋아하는 참가자야. 크랭킴이라는 필리핀 유튜버는 리뷰 영상을 다뤘습니다. Cooking Maniac is the The name chef siya. who becomes manic once cooking starts, head chef of the dining bar, Deepin. I feel like as a reality show, you need a character Yeah. like him. Definitely Parang like for... something very character. Oo, kailangan mo ng ganyang character, but he stresses me out. Really. He's parang whenever parang may announcement, parang he's parang Oo, but... once he concentrate in the cooking, he only cooks. Mm. That's what I like him. Parang I can see him parang concentration Right. about for the his cook. 요리하는 도라이는 그의 매력적인 성격과 솔직한 모습 덕분에 많은 이들에게 사랑받고 있으며 이러한 반응들은 그가 단순한 요리 실력을 넘어 사람들의 마음을 사로잡았다는 것을 보여줍니다. 트리플 스타는 외식업 불황 속에서 자신의 가게를 알리고 새로운 도전을 하고자 흑백 요리사에 참가했다고 밝혔습니다. 그는 경연을 통해 새로운 자극을 찾고 요리 실력을 한 단계 더 발전시키고 싶었다고 말했는데요. 그의 침착한 리더십과 뛰어난 요리 실력은 많은 이들에게 깊은 인상을 남겼습니다. 요리하는 도라이는 예전 마스터 셰프에서의 추락 경험을 만회하고자 이번 경연에 참가했다고 했습니다. 그는 그 경연을 통해 많은 용기를 얻었고 다시 한번 나 자신을 증명할 기회를 얻고 싶었다 라고 말하며 경연에 참가하게 된 이유를 밝혔습니다. 해외 팬들 사이에서도 트리플 스타에 대한 찬사가 이어지고 있습니다. 그를 향한 팬들의 반응을 살펴보면 트리플 스타는 송중기 닮았어. 정말 재능이 뛰어나고 칼질 기술은 미쳤어. 맞아. 트리플 스타는 외모도 뛰어나고 재능도 있어. 게다가 정말 침착하고 똑똑하며 리더십도 훌륭해. 확실히 리더십이 있고 주방에서 보여주는 그 침착함이 정말 흥미로워. 크랭킴이라는 필리핀 유튜버는 리뷰 영상을 다뤘습니다. Type 1 if you love triple star. Type 1. Sabi ni Triple Star worked in 3-star Michelin restaurants. Benu is in Benu. States. Atelier Crown, and Mosu. Mosu is owned by An Songjae. Songjae. Currently the owner chef of Trid. Trade is in Apgujeong. Yes. Mukha ni Gina Credo. Mhm. I don't even like watching cooking competitions. Pero grabe Koreans know how to make interesting reality show. This is so good. Triple star bias. She cannot stop talking about triple star. Like, But is he really guapo? I mean, he's not chef.
Okay. Can he be something model? Parang Yes. ganun level Hindi ba yan? model. Something boyfriend. And then even his demeanor. Okay. The way how he talks. Or Yeah, the yeah. vibe. Yes. Para siyang actually he kind of reminds me of Song Joong-gi. Oh, Song Joong-ki in the very parang Vincenzo. Yes. Vincenzo mood. Mm. He is like parang crazy in detail. How he cut the mga leek. Yes. How he cut the carrot. Correct. How he cooked. Ay, galing. Kasi fine dining eh. Kaya na nga eh. So one of the mission, sabi ni An Song-jae, one of the judge, is saying, okay, so you brought the fine dining. So my standard to judge this food is my fine dining standard. May ganun siya. And then he include mga caviar, he Yes, include yeah. mga carrot, he include Oh, was he the one onion. who did Kilawin? Kinilaw. Yes! He did Kinilaw! Oh my god, he actually cooked the It's a fun first fact. episode. He cooked the Filipino food. Like parang, oh my god, babe, sabi niya kinilaw daw, kinilaw! 트리플 스타는 그의 재능과 차분한 리더십 덕분에 팬들에게 큰 인기를 끌고 있으며 그가 보여주는 요리와 성격 모두 많은 이들에게 영감을 주고 있습니다. 이들이 꼽은 가장 기억에 남는 경연은 두부 요리 무한지옥이었는데요. 트리플 스타는 요리 무한지옥 두부 요리였다. 아이디어가 고갈되다 보니 너무 힘들었다. 라고 했습니다. 요리하는 도라이 역시 저도 두부였는데 냉장고를 열었을 때 모든 필요 재료가 다 있었다. 넷플릭스 클래스가 크구나라고 생각했다. 정말 지진 난 것 같았다. 아이디어도 고갈되고 살아남아야 하는 압박감도 컸다. 정말 서로 미쳐 있었다. 되게 좋은 쪽으로 그 도파민을 잊을 수 없다. 라고 말하며 당시의 긴장감과 몰입을 회상했습니다. 이 경연에서 두 사람은 창의력의 한계를 느끼며 진정한 도전의 의미를 되새겼습니다. 경연을 통해 형성된 두 사람의 특별한 우정도 큰 관심을 끌고 있습니다. 처음에는 서로에게 거리감을 느꼈던 두 사람은 점차 서로를 이해하고 인정하며 진정한 친구가 되었습니다. 트리플 스타는 처음에는 요리하는 도라이가 너무 말이 많고 까불어서 친해지고 싶지 않았다. 고 밝혔지만 시간이 지나며 진국인 친구라는 것을 깨닫게 되었다고 말했습니다. 요리하는 도라이는 둘이 집이 가까워서 미션이 끝나면 술 한잔 하면서 더 가까워졌다. 두 사람 사이의 우정을 강조했습니다. 이들의 따뜻한 우정과 서로를 향한 존중은 해외에서도 큰 호응을 얻고 있으며 두 셰프의 진솔한 모습이 많은 이들에게 공감을 불러일으키고 있습니다. 트리플 스타와 안성재 셰프와의 특별한 인연도 주목받고 있습니다. 트리플 스타는 모수 레스토랑에서 안성재 셰프와 함께 일한 경험이 있으며 경연 중 심사위원으로 만났을 때도 그에 대한 존경심을 드러냈습니다. 그는 안성재 셰프는 정말 재능과 노력을 모두 겸비한 분이라며 주방에서 혼날 때도 젠틀하게 지적해 주셔서 많은 것을 배웠다. 고 전했습니다. 두 사람 사이에 형성된 존중과 배움의 관계는 많은 이들에게 깊은 인상을 남겼습니다. 흑백 요리사는 단순한 요리 경연을 넘어서 K푸드의 매력을 전 세계에 알리며 큰 역할을 했습니다. 외신들은 이번 프로그램을 통해 한국 음식이 단순한 맛을 넘어선 정과 배려의 문화를 담고 있다는 점을 주목하고 있으며 K푸드의 이러한 독특한 요소가 글로벌 인기를 끌고 있다는 점을 강조하고 있습니다. 과거 별에서 온 그대의 치맥 열풍, 기생충의 짜파구리, 오징어 게임의 달고나 열풍처럼 이번에도 흑백 요리사를 통해 한국의 맛이 전 세계인들에게 사랑받게 되었습니다. 이번 경연에서 요리하는 도라이와 트리플 스타는 서로에게 많은 교훈을 얻었는데요. 요리 실력뿐만 아니라 한계를 넘어서고 우정을 쌓는 과정을 통해 더욱 성숙해졌습니다. 요리하는 도라이는 마스터 셰프에서의 실패를 극복하고 이번 경연을 통해 다시 한번 자신의 가능성을 증명했고 트리플 스타는 외식업 불황 속에서도 새로운 도전과 자극을 통해 한 단계 성장할 수 있는 계기를 마련했습니다. 두 셰프는 이번 경연을 통해 요리 실력뿐만 아니라 서로 간의 우정을 쌓으며 더욱 성숙해질 수 있었습니다. 지금까지 극적인이었습니다.